कोई कहती मेरे लड़का नहीं लड़का हो जाए, कोई कहती मेरी औलाद नहीं औलाद हो जाए, कोई कहती औलाद बीमार है वो अच्छी हो जाए, कोई कहती खामन का अच्छा सलूक नहीं वो अच्छा हो जाए, कोई कहती खामन का बड़ा अच्छा सलूक है अल्लाह उसको बड़े फजल करे, कोई कहती खामन की नौकरी में तरक्की हो जाए हमारा गुजारा अच्छी तरह से चलता, कोई कहती खामन और मेरे माँ बाप के अंदर झगड़ा है उसको दूर कीजिए, इनके अंदर सुलह हो जाए वगैरह। जितने जितने आदमी हैं दुनिया के उतनी उतनी जरूरतें उनके अंदर होती तो बयान कर। मगर मैंने कहा सबसे मुकद्दम चीज जो है वो बहुत कम लोग बयान करते हैं, यानी हमारे लिए ये भी दुआ कीजिए, हमें इस बात की रहनुमाई कीजिए कि ताल्लुक बिल्लाह किस तरह का है। हालांकि मखसूस चीज ये है अगर ताल्लुक बिल्लाह कायम हो जाए तो सारी चीजें जो है वो उसके अंदर आ जाती। हाथी के पांव में सबका पांव, जिसका अल्लाह के साथ ताल्लुक हो गया उसको और किसी चीजों की क्या जरूरत है। मशहूर है औलिया सब्सक्रा औलिया में आते हैं कि एक बुजुर्ग से उनके साथ कुछ उमरा की लड़ाइयां हो गई और उन उमरा ने बादशाह से जाके शिकायत की तो बादशाह ने वहां फौज भेज दी उनके घरों पर के वो ये कहते थे तुम रात को बाजा बजाते हो तो हमारे जिक्र इलाही में फर्क आता है कि मत करो। फौज भेज दी उन्होंने कहला भेजा कि अब शाही फौज आके खड़ा हो घड़ी हो गई है, अब जरा तुम्हारे मुरीद आगे रोकें तो हमको बाजा बजाने से ताकत है तो मुकाबला करना। उस बुजुर्ग ने आगे से उस पैगंबर को जवाब दिया कि मुझ में इस फौज के मुकाबले की इन सामानों से तो ताकत नहीं है, पर लड़ाई हमने भी नहीं छोड़नी, हम रात के तीरों से उनसे लड़ेंगे। रात के तीर यानी दुआ करेंगे, हमारा तीर तो कौन निशाने पर पड़ेगा ना पड़ेगा, तो आसमान पर जाके गिरेगा तीर, वो फिर ऐन ठीक निशाने पर पड़ेगा, उसको फरिश्ते से शुरू करना। उसके अंदर कुछ नेकी थी। जब पैगंबर ने जाके कहा कि मैंने आपका पैगाम पढ़ दिया है, वो थोड़ी देर खामोश रहा, फिर कहा कि अच्छा उनकी मर्जी, लेकिन हम भी मुकाबला करेंगे, हम रात के तीरों से बादशाह के सिपा का मुकाबला करेंगे। ये सुनते ही उसकी चीख निकल गई। सिपाही उसने वापस की है और आके उनको कह दिया कि साहब आज से ये बाजा गाजा बंद हो जाएगा, हमें रात के तीरों का मुकाबला करने की ना मुझ में ताकत है ना मेरे बादशाह में ताकत, इनका कोई नहीं कर सकता। अगर फिर पहला सवाल इसलिए यही है कि खुदा का मिलना और उसकी ताल्लुक जो है वो सबसे ज्यादा अहम और जरूरी चीज है। अगर खुदा मिल सकता है तो फिर इसमें क्या शुबा हो सकता है, यानी पहला सवाल होगा क्या खुदा है या नहीं है, अगर है तो फिर वो मिल भी सकता है कि नहीं, तो फिर खुदा अगर मिल सकता है तो फिर इसमें क्या शुबा है कि सबसे मुकद्दम चीज हुई। मगन किसी शख्स को पसंद है, फर्ज करो मुर्गा, बाद लोग मुर्गे के बड़े शायक होते हैं। हमारे चौधरी जफरुल्लाह खान साहब और उनके दोस्त सारी पार्टी करीबन मैंने देखा है सारों को मुर्गे की टांग बड़ी पसंद, मुझे तो मुर्गे की टांग से सख्त नफरत है। हज साहब को बड़ी पसंद थी, मैं टांग खाई से मेरे दांतों में फंस जाती, उनको देखा टांगे पसंद, तो उनके एक दोस्त से फौत हो गया। वो कहा करते थे अगर मुर्गे की टांग सारी उम्र मिलती रहे तो और तो जाके कैसे। तो अगर मुर्गे की टांग किसी को पसंद है और वो क्या सारी उम्र मिलती रहे तो और खुदा की क्या जरूरत है। तो अगर खुदा के ऊपर यकीन हो और वो मिल सकता है तो फिर खुद और किसी की क्या जरूरत, सारी चीजें उसके पीछे आ जाए। अंबिया बड़े कीमती वजूद है, पर ये किससे हो सकता है कि किसी को खुदा मिल जाए और अंबिया उसको न मिले। अंबिया तो आप शौक से उसको मिलेंगे, बुलाएंगे और कहेंगे तुम भी हम जो हमारा महबूब तुम्हारा महबूब। இப்போது நான் இன்றைய தலைப்பின் பக்கம் வருகிறேன். அது தாலுக் பில்லா, அதாவது அல்லாஹுடன் தொடர்பு வைப்பது ஆகும். நான் கடந்த ஹுத்பாவில் கூறினேன், பலர் என்னிடம் வருகிறார்கள், வந்து துவா செய்யுங்கள், எனக்கு குழந்தை பிறக்க வேண்டும், துவா செய்யுங்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள். ஹுசூர் துவா செய்யுங்கள், எங்களுக்கு மகன் பிறக்கவும், என்னுடைய மனைவி சரியாவதற்காக துவா செய்யுங்கள், எனக்கு மனைவி கிடைப்பதற்காக துவா செய்யுங்கள், என்னுடைய மனைவியோடு உள்ள சண்டை சச்சரவு நீங்குவதற்காக துவா செய்யுங்கள், சிலர் எனக்கு வேலை கிடைப்பதற்காக துவா செய்யுங்கள் என்கிறார்கள், சிலர் நான் பரீட்சையில் பாஸ் ஆக வேண்டும் துவா செய்யுங்கள் என்கிறார்கள், எனக்கு வேலையில் முன்னேற்றம் கிடைப்பதற்காக துவா செய்யுங்கள், எனக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆவதற்காக துவா செய்யுங்கள் என்று கூறுகிறார்கள். சில பெண்கள் கூறுகிறார்கள் எனக்கு சந்ததி இல்லை, சந்ததிக்காக துவா செய்யுங்கள். சிலர் கூறுகிறார்கள் என்னுடைய பிள்ளைகள் உடல்நலம் சரியில்லாமல் இருக்கிறார்கள், உடல்நலம் சரியாவதற்காக துவா செய்யுங்கள் என்கிறார்கள். சில பெண்கள் என்னுடைய கணவன் சரியாக நடந்து கொள்வதற்காக
துவா செய்யுங்கள். சிலர் கூறுகிறார்கள் என்னுடைய கணவனின் வேலை சரியில்லை, வேலை சரியாவதற்காக துவா செய்யுங்கள் என்கிறார்கள். சிலர் என்னுடைய கணவனுடைய பெற்றோர்களுடன் சண்டை ஏற்படுகிறது, எனவே சமாதானமாவதற்கும் துவா செய்யுங்கள் என்கிறார்கள். ஆக உலகத்தில் எந்த அளவுக்கு மக்கள் வாழ்கிறார்களோ அதே அளவுக்கு உலகத்தில் பிரச்சனைகளும் இருக்கிறது, அதை அவர்கள் எடுத்துக் கூறுகிறார்கள். ஆனால் நான் கூறியது என்னவென்றால், எல்லாவற்றைக்கும் முதன்மையான ஒன்று இருக்கிறது, அதை மக்கள் மிக குறைவாகவே எடுத்துக் கூறுகிறார்கள். அதாவது அல்லாஹ்வோடு எப்படி தொடர்பு வைத்துக் கொள்வது என்று எங்களுக்கு வழிகாட்டுங்கள், துவா செய்யுங்கள் என்று மக்கள் குறைவாகவே கூறுகிறார்கள். ஆனால் எல்லாவற்றிற்கும் முதன்மையானது இதுவே ஆகும். அல்லாஹ்வோடு நமக்கு தொடர்பு கிடைத்துவிட்டால் எல்லாமே அதற்குள் வந்து விடுகிறது. அல்லாஹ்வோடு ஒருத்தருக்கு தொடர்பு ஏற்பட்டு விட்டால், அல்லாஹ் ஒருத்தருக்கு கிடைத்து விட்டால் அவனுக்கு வேற என்ன தேவை இருக்கிறது? ரொம்ப பிரபலமான ஒரு கதை இருக்கிறது, அது எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்கும். ஒரு பெரியவர் இருந்தார் ஒரு ஊரில். அவருக்கும் அந்த ஊரை சேர்ந்த பணக்காரர்களுக்கும் ஒரு முறை சண்டை வந்தது. அந்த பணக்காரர்கள் அரசரிடம் புகார் சொன்னார்கள். அப்போது அரசன் தூதுவனை அனுப்பி என்னவென்று விசாரிக்க சொன்னான். அப்போது அவர் கூறினார், இந்த மக்கள் இரவு நேரத்தில் கொட்டடித்து கொண்டு இசை கருவிகள் வாசித்து வருகிறார்கள், இதன் காரணமாக எம்முடைய ஜிக்ரைலாகி அல்லாஹ்வை நினைவு கூறுவதில் இடையூறு ஏற்படுகிறது என்று அவர் கூறினார். அப்போது அவர் அரசனுடைய மன்னனுடைய இராணுவம் வந்துவிட்டது, இப்போது அவர்கள் இசைக்கருவிகள் வாசிப்பதை நிறுத்துவதற்காக உன்னுடைய சீடர்கள் சொன்னால் மட்டும் நிறுத்திவிடுவார்களா? நிறுத்த முடியாது என்று அவர் கூறினார். உன்னால் முடிந்தால் நீ இதை எதிர்த்துக்கொள் என்று சொன்னார்கள். அப்போது அந்த பெரியவர் அந்த தூதுவருக்கு பதில் சொன்னார், அரசனுடைய படையை எதிர்கொள்வதற்கு என்னிடம் வசதிகள் இல்லை, ஆனால் அதற்காக நான் இந்த சண்டையை கைவிட்டுவிட மாட்டேன். நாம் இரவின் அம்புகளை கொண்டு அவர்களிடம் சண்டை போடுவோம் என்று சொன்னார். இரவின் அம்புகள், அதாவது நாம் துவா செய்வோம் என்று கூறினார். நாங்கள் வைக்கின்ற குறி சரியாக இலக்கை ஒருவேளை எட்டாமல் போய்விடலாம், ஆனால் அது வானத்தில் சென்று அந்த அம்பு விழும்போது அது சரியாக குறிப்பார்த்து அதனுடைய இலக்கை எட்டும் என்று சொன்னார். அப்போது அவரிடம் ஏதோ ஒரு நன்மை இருந்தது. அப்போ அந்த தூதுவர் மன்னரிடம் சென்று நான் உங்களுடைய தூதை அவரிடம் சொன்னேன் என்று சொல்லும் போது அவர் சற்று பொறுமையாக இருந்தார். அதன் பிறகு அவர் சொன்னார், அவங்க இஷ்டம் என்று அவர் சொன்னார். அப்போ நாம் போரை விடுவதில்லை, இரவின் அம்புகளை கொண்டு சண்டை போடுவோம் என்று அவர் சொன்னார் என்று அவர் சொன்ன உடனேயே மன்னன் தன்னையும் அறியாமல் அழுது விட்டான். பிறகு அவன் தன்னுடைய படையை வாபஸ் வாங்கிவிட்டான். பிறகு இன்றிலிருந்து உங்களுடைய இந்த இசைக்கருவிகள் வாசிப்பது எல்லாத்தையும் நிறுத்திவிடணும், ஏனென்றால் இரவின் அம்புகளுக்கு எதிர்கொள்வதற்கு என்னிடமும் சக்தி இல்லை, வேறு யாரிடம் எந்த ஒரு இராணுவத்திடம் சக்தி இல்லை என்று அவன் சொன்னான். ஆக முதல் கேள்வி என்னவென்றால், அல்லாஹ் கிடைப்பது மற்றும் அவனிடம் தொடர்பு ஏற்படுத்திக் கொள்வது, இறைவன் நமக்கு கிடைப்பதும் அவனோடு நாம் தொடர்பு ஏற்படுத்திக் கொள்வதும் அசல் விஷயமாகும். அடிப்படை தேவை இதுவாகும். இறைவன் கிடைப்பான் என்றால், அதாவது இதில் முதல் கேள்வி என்னவென்றால், இறைவன் இருக்கிறானா இல்லையா? அவன் இருக்கிறான் என்றால் அவன் நமக்கு கிடைப்பானா கிடைக்க மாட்டானா? பிறகு இறைவன் நமக்கு கிடைக்க முடியும் என்றால் அவன்தான் எல்லாவற்றிற்கும் முதன்மையானவன் என்பதில் என்ன சந்தேகம் இருக்க முடியும்? பொதுவாக ஒருவனுக்கு நேசத்திற்குரிய ஒரு பொருள் இருக்கிறது என்றால், உதாரணமாக சிலருக்கு கோழிக்கறி ரொம்ப பிடிக்கும், அந்த கோழிக்கறி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர்வமாக இருப்பாங்க. நம்முடைய சௌத்ரி ஜஃபருல்லா கான் சாப் அவர்களும் அவர்களுடைய நண்பர்களும் ஏறக்குறைய எல்லா பார்ட்டிலையும் நான் பார்த்துருக்கிறேன். அவங்க எல்லாருக்குமே கோழியினுடைய தொடைக்கறி அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். கோழிக்கறியினுடைய தொடைக்கறி எனக்கு பிடிக்காது, ஆனால் அவங்களுக்கு எல்லாரும் தொடைக்கறி பிடிக்கும். நான் கோழிக்கறி சாப்பிட்டேன்னா எனக்கு பல்லில் ஒட்டிக்கிறோம், ஆனால் அவங்களுக்கு லெக் பீஸ் பிடிக்கும். அவங்களுடைய ஒரு நண்பர் சொல்வார், கோழியினுடைய தொடைக்கறி மட்டும் வாழ்க்கை பூரா கிடைச்சிட்டே இருந்ததுன்னா வேற உணவு தேவையே இல்லை என்று சொல்வார். ஆக கோழியினுடைய தொடைக்கறி ஒருவருக்கு பிடிச்சிருந்த அது கிடைச்சாலே போதும், வாழ்க்கை பூரம் வேற எதுவுமே வேண்டாம், வேற உணவு தேவையில்லை என்று அவர் சொல்லுகிறார். ஆக இறைவன் மீது ஒருத்தருக்கு நம்பிக்கை இருந்து அவன் கிடைக்க முடியும் என்று இருந்தால் வேறு என்ன அவசியம் இருக்கிறது? எல்லாமே அதில் அடங்கி விடுகிறது. நபிமார்கள் மிகவும் விலை மதிப்பற்றவர்களாவார்கள். ஒருவருக்கு இறைவன் கிடைத்து விட்டால் பிறகு அவருக்கு நபிமார்கள் கிடைக்காமல் எப்படி இருக்க முடியும்? நபிமார்களும் அவரை அழைத்து உங்களுடைய சொத்து உங்களுடைய சொத்தாகும் என்று கூறுவார்கள்.